Welcome to Services Management class. Today's topic of discussion is role of travel agencies and tour operators. First, travel agency. Travel agency is one of the most important organization in the tourism private sector that plays a significant role in the entire process of developing and promoting tourism in the country or at the destination. It is a travel agency which processes all the attractions, amenities and ancillary services of a country and presents them to the tourist. A prospective travel agency is one that makes arrangement of travel tickets, air, rail, road and sea. Travel documents like passport, visa and other documents for travel, accommodation, entertainment and other travel related services from the principal suppliers. It may also secure insurance, foreign currency, etc. for the traveling people. So travelers-ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഫങ്ഷനാണ് ട്രാവൽ ഏജൻറ്റിനുള്ളത്. ഒരു രാജ്യത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനെയോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി പ്രൈമറി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് ട്രാവൽ ഏജൻസി. ട്രാവൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്, ട്രാവൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സിമിലർലി അക്കോമഡേഷൻ, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാവൽ ഏജൻസി ചെയ്യുന്നത്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാവൽ ഏജൻസീസ്: റീറ്റെയിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസി ആൻഡ് ഹോൾസെയിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസി. ഫസ്റ്റ്, റീറ്റെയിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസി. Retail travel agency sells tourist products directly to the public on behalf of the product suppliers and in return gets commission. So ട്രാവൽ ഏജൻസി, എസ്പെഷ്യലി റീറ്റെയിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓൺ എ കമ്മീഷൻ ബേസിസ്. സം പാക്കേജ് ടൂർസ് ആർ സോൾഡ് ഇൻ ടു വേസ്: ഓൺ കമ്മീഷൻ ബേസിസ് ആൻഡ് another way is markup price. When travel agencies sell a tour package on markup price, it means that first it mark up the cost of a tour and then sell it at a higher rate. The market price is the difference between retail price and wholesale cost. So mainly commission basisലാണ് retail travel agents വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് on behalf of a tour operator. Tour operator പ്രോഡക്ട്സ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പാക്കേജിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. മറ്റൊരു വേയിൽ റീറ്റെയിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസ് വർക്ക് ചെയ്യും. ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് പാക്കേജസ് ഹോൾസെയിലിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യും. ആ ഹോൾസെയിൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടി ഒരു മാർക്കപ്പ്, അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെല്ല് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കപ്പ് പ്രൈസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് functioning of retail travel agency. Second type of travel agency is wholesale travel agency. These agencies are specialized in organizing package tours which are marketed to the tourists through a network of retail travel agency or directly to prospective clients. So naturally wholesale travel agency എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ടൂർ ട്രാവൽ ഏജൻസി ആയിരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലൂടെ ആയിരിക്കും പ്രോഡക്ട്സ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ടൂറിസ്റ്റിന് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. ദേ പർച്ചേസ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ ബൾക്ക് ആൻഡ് ഡിസൈൻ പാക്കേജ് ടൂർസ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പാക്കേജുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഇവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കും. Sometimes a wholesale travel agency buys travel components from a vendor in bulk and resells them to another travel business organization. Wholesale travel agencies assemble package holidays and sell them to the clients by
retail travel agencies. Functions of a travel agency. The main function of a travel agency could be summarized as follows. First one is advisory service. The agency advises potential travelers on resorts, carriers, travel companions and travel facts worldwide. ട്രാവലേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് അഡ്വൈസറി സർവീസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് റിസർവേഷൻ. ദ ഏജൻസി മേക്സ് റിസർവേഷൻ ഫോർ ഓൾ ട്രാവൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. തേർഡ് ഈസ് പ്ലാനിങ്. ഇറ്റ് പ്ലാൻസ് ജേർണി ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കോംപ്ലക്സ് മൾട്ടി സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടൂർസ്. വളരെ വലിയ ടൂർ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ പ്ലാനെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ട്രാവൽ ഏജൻ്റ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. ഇറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട്സ് accurate airline and other fares and does costing of tours and ticketing. ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചിലവുകൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. ദെൻ കറസ്പോണ്ടൻസ്. ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ടൻസസ് ബൈ ടെലിഫോൺ, ലെറ്റർ, ഫാക്സ് എക്സെട്ര വിത്ത് ട്രാവൽ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടൻസ് നടത്തുക. Records. It maintains accurate files on reservation, travel brochure. It maintains and displays stock of travel brochures. ടൂർ പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രോഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. കംപ്ലൈൻറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ്. ഇറ്റ് മീഡിയേറ്റ്സ് വിത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഇൻ ദ ഇവൻ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ്. ഇൻഷുറൻസ്. ഇറ്റ് അറേഞ്ചസ് ഇൻഷുറൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ലൈസൺ. ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് liaison with providers and services. Foreign exchange. It provides foreign exchange facilities for customers. Miscellaneous. It arranges any other special services ordered or required by the customer. So these are the major functions of a travel agent. Now let us look into tour operator. An organization, firm or company which buys individual travel components separately from their suppliers and combine them into a package tour which is sold with their own price tag to the public directly or through middlemen is called a tour operator. So we have already discussed the components of tourism like transport, accommodation and attraction. ഈ കമ്പണൻസ് എല്ലാം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രോഡക്റ്റാക്കി മാറ്റുകയും ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ്, ചെയ്യുന്ന ഫേം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. മോർ പ്രിസൈസ്ലി, ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ മെയിൻലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡെലിവറിങ് and performing the services specified in a given package tour. They can provide these services themselves, as some have their own buses, hotels and other travel related services, or can obtain these from other suppliers. So ചില ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ട്രാവലിങ്ങിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബസ്സസ് ഓർ കോച്ചസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഓണായിട്ടുണ്ടാവും. അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബൈ ഫ്രം അതർ സപ്ലൈസ്. സിമിലർലി certain tour operators have their own hotels or they will take it on rent from major hoteliers. They can provide these services themselves, as some have their own buses, hotels and other travel related services, or can obtain these from their suppliers. That is why they are called manufacturers of tourism products. അതുകൊണ്ടാണ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഓഫ് ടൂറിസം പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ജനറലി ഓഫർ വെറൈറ്റി ഓഫ് പാക്കേജ് ടൂർസ് ടു കേറ്റർ ടു ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ്. ഓരോ ട്രാവലറുടെയും നീഡ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന പാക്കേജുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നൽകുന്നതും ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. സോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാവൽ ഏജൻസീസ് ആൻഡ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. The major differences between travel agencies and tour operators in the system of providing service to the customers.
A tour operator is a company that buys certain services from different companies like hotels, restaurants, etc., and forms a single tourist product out of them using its own pricing system. So, major components ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കോമഡേഷൻ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, ദെൻ ട്രാവലിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും അത് പാക്കേജായിട്ടൊരു സിംഗിൾ പ്രൈസ് ആയിട്ട് സെല് ചെയ്യുക. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററാണ്. എ ട്രാവൽ ഏജൻസി ആക്ട്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് റീസെല്ലർ. അതേസമയം ട്രാവൽ ഏജൻസി ഒരു റീസെല്ലർ മാത്രമാണ്. ഒരു കമ്മീഷൻ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു റീസെല്ലർ മാത്രമാണ് ട്രാവൽ ഏജൻസി. ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ കമ്മീഷൻ ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ടൂർ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. ആ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ടൂറുകൾ സെല്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാവൽ ഏജൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ ഏജൻറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഹയർ. യൂഷ്വലി എ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് എ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാർജ് കമ്പനി ഇൻ കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ട്രാവൽ ഏജൻസി. യൂഷ്വലി മറ്റൊരു ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ ഏജൻ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാവൽ ഏജൻസീസ് ആൻഡ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. So this is the discussion about the role of travel agencies and tour operator in tourism industry. Let us conclude. Thank you.